진정한 행복이란 무엇일까요? 저의 행복은 우리 남의 블루스 청취자 여러분 모두가 우리 라디오를 들으시면서 소소한 즐거움을 느끼시고 소통할 때 저는 행복감을 느끼곤 합니다. 김나연의 남의 블루스, 오늘은 행복을 주제로 이야기 나눠보겠습니다. 첫 곡 듣고 오실게요. Sometimes you gotta be bold. Just rock the world. Booyah! La 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 la. La 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 la. Are you happy? 고민은 너와 불굴한 기분 change up. 힘을 내려고 이제 wind up. 한 방에 멋진 일이 가자 straight up. 내가 style up. 기분 업되는 일에 집중. 내가 행복하게 사는 비결을 좀 말해볼까. 아침에 난 잠이 깨 엄마께 사랑한다고 말해. 어유 잠깐 내 따라 졸졸 나를 따라온 happy가 너무 귀여워서 행복해. 이건 나는데 이런 money 이런 power 그것만 따따따 따라가다 어른들이 전해 보여. 그들은 정말 행복하지 않아. 기쁜 일이 멋진 일이 세계는 점점점 많은 데라. 그런 money 그런 power 우린 관심도 끊어버린 지 올라 나는 좀 해보고 싶은 그냥 하고 말지. 고민하다가 어른이 되면 후회 많을 텐데 어제 오늘 내일도 행복을 찾는 날 몸이기. 달라 나는 좀 긍정의 힘을 나는 뿐이지. Are you happy? 학교 가는 길에 만난 친구 내게 달려와서 팔짱 끼고 웃어주니 조커. 끼리끼리 모여 장난치던 남자애들 내가 지나가는 의식에서 조커. 잔소리 하지만 세상에서 내가 제일 좋다는 엄마. Hey hey TV 속에 싸움밖에 모르는 어른들 배 점점 더 좋은 걸 난 알아서 행복해. 더 기분 좋은 건 내 곁에 너 있단 걸. What you wanna be? 이런 money 이런 power 그만 따따따 따라가다 어른들이 전해 보여. 그들은 정말 행복하지 않아. 기쁜 일이 멋진 일이 세계는 점점점 많은 데라. 그런 money 그런 power 우린 관심도 끊어버린 지 올라 너는 좀 해보고 싶은 그냥 하고 말지. 고민하다가 어른이 되면 후회 많을 텐데 점점 더 좋은 걸난 알아서 행복해. Are you happy? Shine on me, let it shine on me. Yeah. 내 품에 let it shine. Shine on me, let it shine on me. Yeah. 내 두 팔에 let it shine. 네, 가수 레드벨벳의 행복, 해피니스 듣고 오셨습니다. 오늘 주제와 이렇게 굉장히 잘 어울리는 그런 곡인 것 같습니다. 오늘은 행복이 주제인 만큼 이렇게 좋은 음악들 많이 가져왔으니까요. 김나연의 남의 블루스 들으시면서 이 시간 동안만큼은 우리 청취자 여러분들 모두 힐링하시길 바랍니다. 우리가 흔히 말하는 행복, 이 행복이란 무엇일까요? 행복은 멀리 있는 것이 아니다. 가까운 곳에 있는 것이다. 이렇게 어디선가 이런 말을 한 번쯤은 들어보신 분들도 계실 텐데, 그렇다면 우리 일상 가까이에도 분명 이 행복이란 존재하는 것인데, 이게 진정으로 내가 원하는 행복을 위해서 도달해야 하는 목표치가 사람마다 다 다르기에 저마다의 행복의 기준은 그 누구도 단정 지을 수 없다고 생각합니다.
그렇지만 앞에서 이렇게 말한 행복은 멀리 있는 것이 아니라 가까운 곳에 있는 것이다. 어쩌면 이 말의 의미가 이런 것은 아닐까요? 지금보다 더 많은 돈을 벌기 위해서, 그보다 더 높은 명예를 얻기 위해서 지금은 당장 눈앞에 보이지 않는 그런 행복들에 의해 가까이에 있는 소중한 것들을 놓치지 말라고, 진정으로 내 눈앞에 있는 행복이 무엇인지를 먼저 알라는 그런 의미가 아닐까 생각합니다. 이쯤에서 행복 바이러스가 필요하신 청취자 여러분들을 위해 노래 띄워드리겠습니다. 밴드 디펑스의 비바 청춘, 그리고 퍼렐 윌리엄스의 해피 듣고 오실게요. 꽤 오래된 스니커스 그 허름한 편안함 널 만나러 가는 길은 설렘 자꾸 걸음이 빨라져 너와 둘이서 걸으면 말야 왠지 좋은 데로 가는 기분이야 어디라도 난 좋은 걸 바람이 분다 웃는다 햇살은 부서진다 공기가 달다 참 좋다 청춘은 또 빛난다 반짝여라 젊은 날 반짝여라 내 사랑 늘 거닐던 이 거리 그 익숙한 다정함 고개 돌려보면 네 옆얼굴 나도 모르게 웃곤 해 너의 얘기를 들으면 말야 왠지 좋은 일이 생길 것 같아져 언제라도 난 좋은 걸 바람이 분다 웃는다 햇살은 부서진다 공기가 달다 참 좋다 청춘은 또 빛난다 반짝여라 젊은 날 반짝여라 내 사랑 멋진 날이야 멋진 일이야 너와 함께 있는 오늘이 부르게 반짝여 손잡아 볼까 가만히 라라라라라라라 입 맞춰 볼까 가만히 라라라라라라 반짝여라 젊은 날 반짝여라 내 청춘 바람이 분다 웃는다 햇살은 부서진다 공기가 달다 참 좋다 청춘은 또 빛난다 반짝여라 젊은 날 반짝여라 내 사랑 꽤 오래된 스니커스 그 허름한 편안함 널 만나러 가는 길은 맑은 멋진 오늘이 기다려 It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space.
happens to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, clap along if you feel like that's what you want to do. 네, 밴드 디펑스의 비바 청춘 그리고 퍼렐 윌리엄스의 해피까지 듣고 오셨습니다. 여러분 해피 바이러스 받으셨나요? 네, 시작도 해피하게, 끝날 때도 해피하게, 우리 모두 끝까지 해피하게 이 시간 함께 해봅시다. 네, 여러분 저의 해피 바이러스 받으세요. 오늘 게스트분이 오셨는데 네, 해피 바이러스 받으세요. 네. 네. 오늘은 행복을 주제로 이야기 나누고 있습니다. 이 행복이라는 단어 안에는 이렇게 무수히 많은 의미들이 들어있는 것 같아요. 내 꿈을 이루는 것, 내가 사랑하는 연인과 함께하는 모든 것들, 그리고 소중한 가족들, 친구들과 함께하는 모든 시간, 내가 좋아하는 취미 활동을 하는 것. 그러니까 이처럼 정말로 이렇게 많은 의미들이 담겨 있죠. 행복을 주제로 이야기하다 보니 이게 떠오르는 에피소드가 하나 이렇게 생각이 나는데요. 얼마 전에 제가 SNS를 하다가 저랑 가장 친한 친구가 이렇게 저를 언급하면서 이런 글을 썼더라고요. 우리 나연이는요, 밥 먹을 때 건들면 안 되고요. 팩트를 매다 꽂는 아이니까 가끔 마음에 스크래치 나도 울지 마요. 다 잠깐이에요. 가끔 정색하고 있으면 맛있는 거 하나 손에 쥐어주세요. 당분이 부족해서 그래요. 애가 가끔 사람을 물어서 그렇지 착한 아이예요. 네, 제가 이 게시물을 이렇게 친구가 올린 걸 봤는데 제가 이 글을 읽고 나서 너무 웃기기도 하고 그래서 보면 이게 예민할 때 이렇게 먹는 걸로 다 해결된다라는 이야기만 나와서 이렇게 적지 않게 당황도 했습니다. 네, 이게 친구의 이상형을 대대적으로 이렇게 알리라니까 저의 이런 앙칼진 모습만 있는 그대로 공개해준 제 친구, 또 그런 모습을 좋아해준 여러분들, 저 그런 사람 아닙니다. 네, 인류애가 강한 그런 신여성입니다. 예.
네, 평소에도 이 친구랑은 이게 자주 통화를 하는데 이렇게 오랜만에 수다도 떨고 싶고 이렇게 많은 이야기들을 나눴어요. 오랜만에. 정말 좋았는데 제가 이 이야기를 왜 해드리냐면 오늘은 우리가 행복을 주제로 이야기 나누고 있잖아요. 이렇게 처음 앞에서도 말씀해 드렸듯이 소소한 작은 행복들에 대한 소중함을 이야기 나누면서 그냥 그저 제일 소중한 내 친구가 저에게 이렇게 좀 작은 재미를 주고자 했던 이벤트가 이런 소소한 작은 행복들과도 연결되어 있는 것 같아서 이렇게 말씀을 드렸고요. 이게 사실 그러니까 누군가에게는 별거 아닌 걸 수도 있지만 이런 작은 행복들이 지금 내게 놓여져 있는 이런 상황들에 분명히 작지 않은 정말로 큰 역할을 할 때가 있는 거거든요. 그런 친구와 소통하는 이 시간이 제게는 너무나도 큰 시간이어서 네, 좀 이런 에피소드를 여러분들께 좀 들려드렸습니다. 아직은 멀어 보일 수 있는 행복들에 의해서 쉼없이 달려오니까 이렇게 많이 지쳐 있었는데 아주 가까이 있는 작은 행복 하나로 저는 다시금 일어날 수 있었던 시간이었습니다. 이쯤에서 노래 한 곡을 또 듣고 올까 하는데요. 이번에는 사랑하는 이와 함께 행복하고 작은 행복에 오늘 하루를 감사할 이들을 위해 노래 띄워드리겠습니다. 너를 만난 그 이후로 사소한 변화들에 행복해져 눈이 부시게 빛나는 아침 너를 떠올리며 눈 뜨는 하루 식탁 위에 마주 앉아 너의 하루는 어땠는지 묻거나 나의 하루도 썩 괜찮았어 웃으며 대답해주고 싶어 별거 아닌 일에 맘이 통할 때면 익숙해진 서로가 놀라웠어 널 사랑해 평온한 지금처럼만 영원하고 싶다고 너를 바라보다 생각했어 너를 만나 참 행복했어 나 이토록 사랑할 수 있었던 건 아직 어리고 모자란 내 맘 따뜻한 이해로 다 안아줘서 무심한 말투에 서로 아플 때면 차가워진 사이가 견딜 수 없어 미안해 불안한 지금이라도 영원하고 싶다고 너를 바라보다 생각했어 너를 만나 참 행복했어 이토록 사랑할 수 있었던 건 아직 어리고 모자란 내 맘 따뜻한 이해로 다 안아줘서 뜨거웠던 여름 지나 그리워질 빗소리에 하나 둘 수줍어 또 얼굴 붉히며 생각이 많아진 너의 눈에 입맞출 테니 우리 함께 걸어가기로 해 나를 만나 너도 행복하니 못해준 게 더 많아서 미안해 이
이기적이고 불안한 내가 너에게만은 잘하고 싶었어. 오랫동안 나 기다려 완벽한 사랑을 찾은 것 같아. 날 잡아줘서 힘이 돼줘서 소중한 배려로 날 안아줘서 너를 만나 난 잠시 눈을 붙인 줄만 알았는데 벌써 늙어 있었고 넌 항상 어린 아이일 줄만 알았는데 벌써 어른이 다 되었고 난 삶에 대해 아직도 잘 모르기에 너에게 해줄 말이 없지만 네가 좀 더 행복해지기를 원하는 마음에 내 가슴 속을 뒤져 할 말을 찾지. 공부해라 아니야 그건 너무 교과서야. 성실해라 나도 그러지 못했잖아. 사랑해라 아니야 그건 너무 어려워. 너의 삶을 살아라. 한참 세상 살아는 줄만 알았는데 아직 15이고 항상 예쁜 딸로 머물고 싶었지만 이미 미운 털이 바뀌었고 삶에 대해 아직도 잘 모르기에 배고픈 일들 정말 많지만 엄만 또 내 같은 말만 되풀이하며 내 맘의 문을 더 굳게 닫지. 공부해라 그게 중요한 건 나도 알아. 성실해라 나도 쓰고 있잖아요. 사랑해라 더는 상처받고 싶진 않아. 나의 삶을 살게 해줘. 아니야 그건 너무 교과서야. 성실해라 나도 그러지 못했잖아. 사랑해라 아니야 그건 너무 어려워. 너의 삶을 살아라. 내가 좀 더 좋은 엄마가 되지 못했던 걸 용서해 줄 수 있겠니? 넌 나보다는 좋은 엄마가 되겠다고
약속해 주겠니 라라라라라라 네, 가수 폴킴의 너를 만나, 가수 양희은 김창기의 엄마가 딸에게 듣고 오셨습니다. 이게 너무나도 가사말이 예쁜 행복이란 단어가 극히 담겨있는 두 곡 듣고 오셨습니다. 이번에 여러분들과 함께 해볼 시간은 우리가 오늘 행복을 주제로 이야기를 나누고 있어서 그 여러분들께 이렇게 책에 나오는 좋은 글을 읽어드리는 그런 시간을 가져볼까 합니다. 이렇게 소개해드릴 책은 서울대 심리학과 교수인 최인철님의 아주 보통의 행복이라는 책을 소개해드릴까 해요. 이렇게 제목부터가 이렇게 벌써 앞에서 이야기 나눴던 것들과 참 잘 어울리는 제목을 가지고 있는 것 같습니다. 이 책에서 보면 이런 글이 나오는데요. 삶을 감탄사로 채우고 싶다면 나에게 이런 가족이 있다니 얼마나 큰 행운인가. 이렇게 맛있는 음식을 먹을 수 있다니 얼마나 큰 행운인가. 또 다시 아침을 맞을 수 있다니 얼마나 큰 행운인가. 당연한 일, 사소한 일상에 대해 얼마나 큰 행운인가 하고 감탄할 수 있다면 우리는 행복한 사람이다. 삶을 감탄사로 채우고 싶다면 내가 가진 것, 내가 누리는 것들과의 첫 만남이 내 삶에서 사라졌다고 상상해보라. 이 사람을 만나지 못했다면, 그 일을 하지 않았더라면, 그때 그 길로 들어서지 않았더라면 심리학은 이런 상상을 빼기 상상이라고 부른다. 이런 사람이 인생에 나타나면, 돈이 더 많다면, 이런 더하기 상상만을 하는 삶에는 감탄사가 자리 잡을 공간이 없다. 당연해 보이는 것을 놀라운 감탄사로 받아들이는 것. 행복의 비결은 거창한 데 있지 않다. 최인철님의 아주 보통의 행복이라는 책의 한 부분을 읽어드렸습니다. 이런 사람이 인생에 나타난다면 더하기 상상을 내려놓고 이 사람을 만나지 못했다면 빼기 상상을 통해 내게 주어진 행복에 감사함을 가져보는 건 어떨까요? 김나연의 남의 블루스, 오늘은 행복을 주제로 이야기 나누고 있습니다. 이번에는 김나연의 남의 블루스의 가장 큰 코너 중 하나인 이렇게 게스트분과 이야기 나누는 그런 시간을 가져볼까 합니다. 이번에도 멋진 게스트 한 분을 모셔봤는데요. 오늘 행복을 주제로 이렇게 소소한 행복에 대한 이야기들을 나누고 있는데 소개해드릴 이분도 이렇게 행복이 좀 많이 가득하신 분이신 것 같아요. 네, 그리고 이분도 저만큼이나 이렇게 어마어마한 프로 열정러이시고 취미 부자세요. 여러분 소방관인데 버스킹을 한다. 또 그런데 랩까지 한다. 이게 굉장히 흥미롭고 궁금해지는데요. 현재 남해 3동 119 안전센터에서 근무하고 계시는 이동찬님 모시고 이야기 나눠볼까 합니다. 그 전에 먼저 노래 한 곡 듣고 오실게요. Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Oh, baby. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. Oh, baby. I be dripping so much sauce, got a bit looking like Grey Goose. Oh, baby. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby. So is you, that's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. Now you know. I like shot a nigga better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest.
don't even gotta try. I like shot a nigga better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Somebody come get this man. I think he got lost in my DMs. What? My DMs. What? You better come get your man. I think he wanna be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the put it in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah. 네, 게스트 이동찬님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네, 반갑습니다. 제가 앞에서 이렇게 간단하게 소개를 해드리긴 했는데 네. 동찬님께서 직접 한번 소개 부탁드릴게요. 아, 네. 인사 다시 하겠습니다. 네. 안녕하세요. 저는 남해 처음 와가지고 남해 소방서 3동 119 안전센터에 근무하고 있는 프로 행복러 아, 프로 행복러. 네, 이동찬이라고 합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 이렇게 또 김나연의 남해블루스에 이렇게 와주셔서 정말 감사드려요. 네, 김나연의 남해 블루스가 굉장히 그래도 좀 남해 안에서 네. 네, 굉장히 좀 유명하더라고요. 저희 소방서까지 들리는 걸 보면. 정말요? 네, 그래가지고 네. 이렇게 기회가 되면 꼭 한번 나와보고 싶었는데. 감사합니다. 이렇게 또 인지도가 이렇게 올라갔네요. 네. 감사해요, 동찬님. 이렇게 네. 멋지게 말씀을 해주셔가지고 너무 감사합니다. 일단 제가 처음에 그 앞에서 소개해드릴 때 버스킹을 하고 랩을 한다라는 말씀을 이렇게 우리 청취자 여러분들께도 이렇게 네. 말씀을 해드렸는데 그렇죠. 이렇게 소방관을 하시면서 이렇게 버스킹 한다는 얘기를 들었을 때 제가 굉장히 신선했거든요. 아, 네. 이게 사실 소방관을 하면서 버스킹 하기가 되게 어렵잖아요. 그렇죠. 본업이 있으니까. 그죠? 네, 근데 사실은 뭐 소방관 하기 전에 뭐 버스킹이라기보다는 네. 이제 뭐 홍대 이런 데서 길거리 버스킹을 하잖아요. 네, 그렇죠. 많이 하죠. 거기서는. 거기서 이제 누가 노래를 불러볼 사람이 없냐 네네. 이렇게 하길래 제가 그래도 내가 이 사람보다는 좀 잘 부를 수 있겠다 싶어가지고 버스킹을 했다기보다는 거기서 이제 버스킹 한 곳에서 노래를 한번 부른 그런 기억이 있죠. 그러면은 거기서 이제 랩을 하신 거예요? 그렇죠. 제가 잘하는 게 발라드는 못하고 네, 랩밖에 없더라고요. 네, 랩을 잘하시는 동찬님 모시고 이야기 나누고 있습니다. 그렇게 해서 이제 자연스럽게 이렇게 버스킹을 하게 되신 거군요. 뭐 어떻게 계획을 하고 하신 거는 아니었고. 그렇죠. 우연히 처음에 버스킹을 마이크를 주길래 한번 해봤는데 이게 또 나름 사람들에게 주목받는 내면의 나에게 한 번 더 감동하고. 내면의 이게- 나에게. 예. 그리고 생각보다 또 사람들 앞에서 노래하는 게 재밌더라고요. 보통 분들은 이게 다른 사람 앞에서 노래 부르는 걸 굉장히 좀 쑥스러워하시는 분들이 많은데 우리 그렇죠. 동찬님은 이렇게 좀 이렇게 뽐내는 걸 좀 즐기시는 건가요? 이렇게 좋아하시는 나연님도 거군요. 아시잖아요. 사람들 앞에서 약간 노래 부를 때 약간 생기는 그런 아드레날린 그렇죠. 같은 게 네. 있잖아요. 자신감도 솟고. 저는 이제 직업이 이런 직업을 가지고 있다 보니까 이제 어릴 때부터 이제 조금 자연스럽게 하긴 했는데 그렇죠. 저도 뭐 무대 올라가서 노래 부르는 거를 굉장히 좋아하죠. 네. 그렇고 그러면은 앞으로 뭐 버스킹을 할 수 있는 계획이 있으시면 또 해보실 생각은 있으신 건가요? 제가 뭐 직장도 있고 하니까
전문적으로는 뭐 버스킹을 주기적으로 할 수는 없지만 네. 뭐 이런 길거리 버스킹에서도 노래를 불러본다든지 아니면 뭐 마음 맞는 사람들끼리 오, 뭐 한 달에 한 번 이런 식으로는 좋네요. 네. 뭐 노래를 연습을 해서 한 곡씩 뭐 할 수는 있겠죠. 근데 왜 안 그럼 홍대 아니어도 왜 굳이 남해에서도 이렇게 버스킹 아. 하시는 분들이 좀 계세요. 아, 거기서도 괜찮지 않나요? 그 기회가 되면 한번 제가 남해 안에 시내 안에서 네. 한번 해보도록 그렇죠. 하겠습니다. 그리고 좀 남해에서도 하면은 좀 이게 좀 공간이 좁으니까 그래도 많은 분들이 그렇죠. 많은, 동찬님의 네. 끼를 보여주셔야죠. 이렇게 남해에서. 네, 많은 남해 사람들이 네, 제 공연 한번 보러 와주셨으면 좋겠네요. 제가 가겠습니다. 감사합니다. 오늘 이렇게 이야기를 들으니까 이제 동찬님에 대해서 더 이렇게 궁금해지고 제가 호기심이 많이 생기는데 그러면 이제 랩을 좋아하시는데 이게 평소에도 음악이나 이런 걸 좋아하시는 건가요? 그쵸. 제가 음악을 평소에 좋아하고 운동할 때 특히 많이 듣고 그러면은 그러니까 랩을 좋아하시는데 좀 다른 장르의 타 장르의 음악은 뭐 좋아하시는 게 랩 있다면? 말고도 저는 R&B 쪽도 좋아하고 R&B요? 네. R&B 가수는 어떤 분을 좀 좋아하세요? R&B 가수는 음. 양다일 씨 좋아하고 네. 제가 양다일님 목소리 정말 좋아합니다. 보이스가 너무 트렌디하고 그쵸. 저는 세련된 세련된 맞아요. 또 이렇게 하면은 저도 이제 양달님 너무 좋아하는 팬인데 양달님이 이 방송을 보셨으면 좋겠네요. 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 화이팅 양달님. 그러시구나. 근데 이제 뭐 랩을 좋아할 수도 있고 뭐 R&B를 좋아하신다고 하는데 특히나 뭐 랩을 좀 더 선호하는 이유가 있을까요? 네 있죠. 이게 네. 친구들끼리 노래방을 자주 가잖아요. 네. 요즘 사람들은. 그러다 보니까 저는 이제 음역대가 또 엄청 낮고 네, 이렇게 보이스를 들어보니까. 네, 보이스가 네. 좀 낮고 또 노래를 하려고 발라드나 이런 걸 하려고 하다 보면 사실 음이 잘 안 올라가더라고요. 높게까지. 네. 그래서 이제 이게 노래방에서 친구들이랑 어떻게 하면 재밌게 놀 수 있고 좀 잘할 수 있을까라는 네. 생각을 가지고 이렇게 노래를 불렀는데 그나마 제일 재밌게 부를 수 있었던 게 랩이었던 것 같아요. 네, 또 잘 맞는 것 같기도 하고요. 근데 확실히 그런 게 있는 것 같아요. 그 노래를 어찌됐건 이렇게 좋아하시고 하시는 분들을 보면 내가 어떤 음역대를 가지고 있는지 내 보이스는 어떤 특징이 있는지를 좀 잘 파악하시는 분들이 딱 특정된 장르를 좀 좋아하시는 것 같아요. 그런 네. 사람들이 많은 것 같더라고요. 제 주변에서도 뭐 저같이 음이 안 올라가서 랩을 하는 사람들도 있지만 네. 그 랩을 진짜 박자 타는 걸 좋아해서 하는 사람들도 되게 많더라고요. 랩도 저는 랩을 잘하지는 못하죠. 못하는데 약간 이 좀 그게 있죠. 이렇게 박자를 막 쪼개고 이렇게 좀 약간 그쵸. 이게 좀 오늘 안 들어볼 수가 없겠네요. 이게 좀 기대가 정말 많이 됩니다. 그 외에 제가 어디에서도 이런 그 부분들을 봤는데 이게 좋아하는 랩 스타일을 보면 이게 특정 래퍼를 떠올릴 수 있다라는 거를 제가 얘기를 들은 적이 있어서 우리 동찬님 랩에는 어떤 뮤지션이 숨어 있을까요? 제가 그래도 좀 많이 영감을 얻고 있고 노래할 때 좀 많이 참고하는 래퍼는 가수 창모인데 래퍼 창모인데요. 네. 사실 이번에도 노래를 부를 때 창모님의 노래를 부르고 싶었는데 네. 이게 또 공영 방송이고 예. 네, 또 방송이다 보니까 비속어는 쓸 수가 없게 돼서 아쉽네요. 네. 그 버스킹 할 때 한번 그것도 네, 불러주시면 남해에서 버스킹 할 때 한번 창모 노래로 한번 같이 보겠습니다. 너무 좋겠네요. 그렇다면 이제 우리 동찬님 노래를 이렇게 자꾸 저희가 이렇게 띄우기만 하고 안 들어볼 수가 없겠네요. 그럼 소방계 창모, 소방계 공유, 이동찬님이 부르는 어떤 곡일까요? 죽을 만큼 아파서. 네, 죽을 만큼 아파서 듣고 오실게요. I found a way to let you leave. I never really had it coming. I can't be inside of you. I want you to stay away from my heart.
전화 줘봐도 줘봐 1분만 내 말 좀 들어줘봐 잠깐만 죽을 것 같아서 나 숨도 못 쉬어 나 좀 살게 제발 한 번만 너희 집 앞에서 4시간째 찢어지는 내만 모른 채 웃고 있니 행복하니 모든 추억과 날 버린 채 아프고 숨이 막히는 침묵 어느새 내 눈물을 가려버린 빗물 머리에서 발끝까지 소름이 끼칠 듯 내 피가 솟구치는 기분 중독된 것처럼 하루 종일 온통 고통스런 But she's gone 바라보는 너의 시선 그리워 대화의 sing this 제발 지옥 같은 여기서 날 꺼내줘 이게 꿈이라면 어서 날 깨워줘 모든 것이 다 거짓말이라고 해줘 내게 말해줘 말해줘 나 살 수 있게 I found a way to let you leave I never really had it coming I can't be in the side of you I want to stay away from my heart Every day 내 나는 술에 마치 마음이 안심하는 것도 잠시 시간이 약이면 내 낫지 않지 이럴 순 없어 이건 사랑의 반지 미안해 나 참 욕심이 많아 수면제로 나를 돕지를 않아 밤낮이 바뀌어 네 생각마다 이리저리 돌아다니며 몸부림치나봐 하늘이 내게 버린가 아님 그리 쉽게 나를 버릴까 억지로 누군가를 사랑하며 또 살아갈까 요 별들 사이를 누비고 내 맘을 노래로 채우고 Don't me let me please 날 좀 도와줘 help me 제발 지옥 같은 여기서 날 꺼내줘 이게 꿈이라면 어서 날 깨워줘 모든 것이 다 거짓말이라고 해줘 내게 말해줘 말해줘 난 살 수 있게 I found a way to let you leave I never really had it coming I can't be in the side of you I want you to stay away from my heart I don't want to leave 나를 두고 가지마 정말 끝이라고 내게 말하지마 단 하루조차도 너 없이 살 순 없어 Can't want you back into my life I found a way to let you leave I never really had it coming I can't be in the side of you I want you to stay away from my heart 하늘이 내게 버린가 아니 그리 쉽게 나를 버릴까 억지로 누군가를 사랑하며 또 살아갈까 별들 사이를 누비고 내 맘을 노래로 채우고 Don't me let me freeze 날 좀 도와줘 help me please 죽을 때까지 기다릴 거야. 네가 아무리 뭐라 그래도 내일 다시 올게. 내일 다시 올게. 와, 멋집니다. 네. 우리 동찬님께서 불러주신 죽을 만큼 아파서. 저는 놀랬어요. 이게 이런 거를 싱잉 랩이라고 하나요? 이렇게 노래 그쵸. 부르면서 하는 랩. 네 노래 부르면서 한 오늘, 네. 제가 좋아하는 스타일은 아니긴 한데 네 그래도 좀 대중적이고 네. 사람들이 많이 아는 좀 노래를 불러보고 싶었습니다. 저 너무 좋았어요. 재미있게 잘 들었고요. 우리 PD님이 너무 좋아하셨어요. 저 지금까지 네. PD님이랑 방송하면서 이렇게 리액션이 좋으신 건 아, 제가 처음 봤고 이제 마지막에 이게 나레이션이라고 해야 되나? 네. 거기서 너무 약간 숨멋을 하셔서 헉! 이렇게 하시더라고요. 감사합니다 그냥, PD님. 저도 우리 동찬님 보면서 참 멋지신 분이다라는 생각을 많이 했는데 오늘 우리 PD님이 우리 동찬님 반하고 가시겠어요. 네. 저한테 이미 푹 빠지신 것 같은데요. 두 분 왜 그러세요? 제가 아무리 이렇게 서로 소개를 해드렸다고 해도 너무 잘 들었습니다.
네, 감사합니다. 이렇게 이제 이야기를 저희가 나누다 보니까 이게 동찬님이 우리 끼가 많다고 그러죠. 네, 굉장히 이게 끼가 좀 많으신 분 같아요. 어떻게 감사하네요. 이렇게 끼가 많으신데 이렇게 표출을 하셔야 되는데 이거를 그죠? 그쵸, 가끔 표출할 때가 있으면 네 좋을 것 같더라고요. 그래서 이제 저희가 이렇게 어찌됐건 이렇게 방송을 위해서 사전에 인터뷰를 이렇게 가지는 시간을 이렇게 네, 가져봤었는데 그러니까 이야기를 들어보니까 대학 시절에 이렇게 배우 캐스팅 회사에 그 배우 기획사에서 이렇게 캐스팅 제의를 받으셨다는 이야기를 들었어요. 네, 배우 기획사였던 것 같아요. 그때 좀 특별한 에피소드가 있으셨다고? 네, 제가 그때 명동이었을 거예요. 아마 명동 지하상가에서 네, 이렇게 이어폰 꽂고 이렇게 그냥 네, 이제 친구랑 약속 있어가지고 이렇게 걸어가고 있었는데 네. 그때가 제가 21살, 2살 이때였단 말이에요. 21살, 2살. 그때 또 한창 막 신천지다 막 이런 거 그거 도를 아십니까? 이런 게 한창 또 위에서 유명했었어요. 엄청 네. 막 이렇게 사람들 따라다니면서 막 설교하고 막 이런 게 한창 또 유행을 했던 때라 네. 이제 전 친구랑 약속을 해가지고 이렇게 그냥 걸어가고 있었죠. 노래를 들으면서. 네. 근데 이제 옆에서 이제 어떤 한 분이 이제 명함 주시면서 뭘 해볼 생각 없냐고. 네. 네, 뭘 해볼 생각 없냐고 막 이렇게 명함을 계속 주시는 거예요. 근데 네. 무슨 땡땡 엔터테인먼트라고 해가지고 막 이렇게 있길래 당연히 막 그럼 도를 아십니까 이런 거든지 아니면 이거를 이 사람 따라가면 뭔가 잘못되겠다 네. 싶어가지고 그냥 한번 쳐다보고 그냥 못 본 투명 인간이라고 생각을 하고 이렇게 좀 빠른 걸음으로 이렇게 걸어갔죠. 빠른 걸음 걸어가고 있는데 이제 옆에서도 이제 명함을 주면서 빠른 걸음으로 이렇게 따라오더라고요. 네. 그럼 좀 무섭죠. 무섭더라고요. 그래 이런 게 또 처음 있는 일이니까 진짜 그쵸. 이렇게 그냥 하다 나 잡혀가나 보다. 네. 그래가지고 이제 무서워서 이렇게 막 이렇게 뛰었죠. 뛰기 시작했는데 옆에서도 막 이제 명함 들고 같이 이렇게 뛰는 거예요. 네. 너무 무서워져가지고 이렇게 하다가 그만 따라오라고 막 이런 거 안 받을 거라고 그만 따라오라고 했는데 알고 보니까 땡땡 뭐 액터스 해가지고 굉장히 유명한 뭐 엔터테인먼트 회사였죠? 회사라고 하더라고요. 지금 뭐 후회는 안 하세요? 제가 그때 받았더라면 그래도 어. TV에는 한번 나올 좀 수가 어떻게 있었을까라는 생각을 하긴 하는데 그래도 이렇게 오늘 이렇게 남의 블루스에 이렇게 또 초대할 수 있었던 것도 또 이런 그쵸. 있어서 그런 게 아닐까요? 네, 영광입니다. 사실 이렇게 살면서 이렇게 이런 경험을 한다라는 게 극히 드문데 우리 PD님은 좀 캐스팅 제의 받거나 그런 없으셨군요. 남의 FM으로 캐스팅 제의 받으신 거 아니었어요? 네, 저희 멋진 PD님. 언제나 감사하게 생각하고 있습니다. 그럼 정말 이렇게 제가 처음 뵀을 때도 제가 사람을 인물로 판단을 하면 안 되지만 네. 굉장히 멋지신 분 같다고 제가 공유 닮으신 것 같아요. 배우 공유님을 좀 닮으신 것 같은데 그런 말씀 네. 들어보신 적 없으시냐고 굉장히 부끄러워하시더라고요. 상당히 이제 뭐 무안하고 네. 이제 공유 좋아하시는 분들이 들으면 참 몰매 맞겠구나 막 이런 생각하면 느낌이 이렇게 네. 분위기가 상당히 많이 닮은 듯한 느낌이 있어요. 감사합니다. 저 그래서 진짜 그렇게 느껴가지고 이렇게 말씀을 드렸었죠. 근데 이렇게 이야기를 이렇게 많이 나누고 있다가 우리 동찬님께서 방송 관련 직업에도 이제 관심이 워낙에 많으셔서 그에 관련된 일도 하셨다고 말씀해주셨던 게 제가 기억이 나거든요. 그쵸. 제가 원래는 이 소방관 이전에는 사실 어렸을 때부터가 PD가 꿈이었거든요. 방송국 PD가 꿈이었는데 그런 거 관련해 가지고 어릴 때 편집도 배우고 뭐 방송 연출 이런 쪽도 많이 좀 공부를 해가지고 이제 대학교를 뭐 방송 관련 학과가 아니더라도 일단은 서울로 가야 되겠다. 그때 그렇게 이제 준비를 해서 생각을 하시고 가셨던 거예요? 그렇죠. 일단은 뭐로 가도 서울로 가야 되겠다. 방송을 하려면 서울로 가야 되겠다. 해가지고 서울로 가서 뭐 대학교를
뭐 경영학과를 가긴 했지만 네. 경영학과에서 대학교 방송국을 하면서 방송 관련 뭐 연출도 많이 하고 이제 PD로 이제 큐시트도 많이 쓰고 네. 이런 뭐 자연스럽게 이렇게 네. 활동들을 하면서 꿈을 이렇게 계속 찾아가셨던 거군요. 그쵸 어디 이력서도 뭐 많이 네. 넣어보고 그랬었거든요. 그래서 이제 학교에서도 그렇게 전공을 하시고 이렇게 사회활동을 또 하시면서도 일을 하신 건가요? 그에 관련된 일들을? 그쵸 대학교 때 많이 하다가 어느 제작사에 한번 들어간 적이 있었는데 네. 그래서 이제 약간 인터넷 드라마라고 하죠. 옛날에 웹드라마. 아, 네네네. 웹드라마가 그때는 진짜 거의 없었어요. 막 유명한 방송 하나 있었고 나머지 초반 때 이렇게 하신 네 거예요? 완전 초반 때 이제 처음 생긴다고 했을 때 그때는 사람들이 이제 몰랐으니까 빛을 못 봤던 약간 그런 방송이었거든. 지금 웹드라마가 좀 많이 성행하고 하고 있지만 그때 한번 지원해서 기회라도 되겠다 해서 촬영을 연출 보조를 했었고 많이 이제 그때 공부를 되게 많이 할 수 있었던 그런 네 기회가 많았죠. 그 좀 이렇게 좋았었던 기억이었군요, 동차님. 네 그때는 제가 막 72시간 잠 안 자고 일만. 이게 촬영을 하다 보니까 아, 네네. 좀 낮에 찍어야 되는 씬은 무조건 낮에 찍어야 되고 이제 밤에 찍어야 되는 씬은 이제 씬을 몰아서 밤에 찍어야 되니까 이게 잘 수 있는 시간도 되게 한정적이더라고요. 그렇죠. 아무래도 방송에 관련된 네. 일을 하시는 분들은 이렇게 거의 잠을 포기하다시피 네, 하시고 그죠. 하는 직업이잖아요. 밤낮이 없는 직업이니까. 너무 어렵죠. 이게. 그러니까 이런 이야기들을 들어보니까 이렇게 우리 동차님께서 평소에 이제 경험하고 이렇게 도전하시는 걸 좀 좋아하시는 분이신 것 같아요. 그런가요? 아 그쵸. 제가 뭐 어렸을 때도 그랬지만 굉장히 하고 싶은 게 되게 많은 사람이었는데 네. 뭐 이렇게 어떤 게 있을까요? 뭐 해외 여행도 애들이 나가면 이것도 한번 나가보고 싶고 뭐 약간 이제 언어를 배운다든지 어떤 다른 나라의 언어를 배운다든지 언어를 배운다든지. 네 네. 그리고 다른 나라의 문화도 체험을 해보고 싶고 뭐 그런 거라든지 이런 게임도 해보고 싶고 저런 게임도 해보고 싶고 약간 호기심이 어릴 때부터 되게 많았던 것 같아요. 근데 그런 분들이 나중에 어떤 일을 하더라도 뭔가 딱 전문성을 잘 띠고 하시는 분들이 많은 것 같아요. 네. 뭐 그런데 그럴 그렇죠. 수 있지 않을까요? 네. 아, 그러면은 워낙에 이런 도전하는 것들을 좋아하고 이게 경험하면서 배우는 거를 상당히 좋아하시는 것 같은데 네. 이렇게 워킹홀리데이도 그냥 저 같은 스타일 워킹홀리데이를 하셨다는 말씀도 해주셨거든요. 네 맞죠. 네, 저 같은 스타일은 정말 하나부터 열까지 어떤 게 차질이 생길까까지도 고민을 하고 하는 타입인데 네. 우리 동차님은 조금 반대의 성향이시더라고요. 네. 제가 워킹 홀리데이 준비했을 때는 제가 또 워낙 즉흥적이고 아. 이렇게 또 계획을 하면 무조건 그 다음 날이나 그 다음 날에는 무조건 이게 이행이 되고 있어야 되는 스타일이라 혹시 죄송한데 MBTI가 어떻게 되세요? MBTI ENFP입니다. 그러시군요. 워낙 또 즉흥적이고 아, 그렇구나. ENFP, MFP. 깊게 생각하기보다는 가슴이 시키는 대로 아, 멋집니다. 가슴이 시키는 대로. 그렇게 오. 보통 하는 편이라 이번에 워킹 홀리데이를 뉴질랜드를 옛날에 다녀왔었는데 오. 9개월 정도 살았었는데요. 너무 좋죠, 뉴질랜드. 네, 뉴질랜드 그때도 진짜 뉴질랜드 해외 비자 받고 네. 워킹 홀리데이 신청하고 건강 검진까지 받는데 2주가 안 걸렸던 것 같아요. 누구는 이걸 하면 거의 한 달은 막 잡고 가시는데 근데 이렇게 얘기 들으니까 동차님의 성격이 굉장히 제가 지금 부러워요. 저는 자꾸 고민을 하고 네. 고민을 해서 이제 확신이 들면 그때는 이제 막 뒤도 안 돌아보고 하는 타입이긴 네. 한데 사실은 우리가 고민할 시간에 뭔가 놓치는 것들도 굉장히 많잖아요. 되게 많죠. 근데 우리 동차님은 이 가슴이 시키는 대로 한다. 사실- 굉장히 부럽습니다. 그 마인드. 사실 저 입장에서는 이제 나연님 같은 스타일이 부러운 게 저는 일단 하고 보자 하고 어. 나중에 생각하자라는 타입이라
항상 가면 이제 머리가 나쁘면 몸이 고생한다고 워킹홀리 갔을 때도 이제 직장을 좀 알아보고 갔었어야 되는데 항상 이렇게 아무것도 모르는 상태에서 이제 그냥 저 혼자 그런 나라에 그냥 퉁 떨어진 거죠. 그러다 보니까 이제 집도 구해야 되고 그렇죠. 그때는 또 언어도 안 됐었는데 막 이렇게 몸짓 발짓 다 해가면서 막 집 구하고 거기서 이제 돈도 벌어야 되니까 뭐 공장에서도 일해보고 식당에서 이제 뭐 올라운더로 뭐 캐셔도 하고 웨이터도 하고 이런저런 거 많이 했었거든요. 정말 많은 일을 하셨군요. 네. 그 실례가 안 되면 나이가 어떻게? 그렇게 안 보이시겠지만 네. 제가 올해 27입니다. 27이요? 네. 저랑 한 살 차이밖에 안 그쵸. 나는데 저 네, 산전수전 많이 겪었거든요. 27이신데 정말 굉장히 많은 일들을 경험해 보셨군요. 근데 이렇게 많은 일들을 이렇게 막 이제 좀 약간 이렇게 가서 딱 몸으로 부딪혀 보면 또 그쵸. 거기서 얻는 것들이 굉장히 많잖아요. 그쵸. 그쵸? 얻는 게 음. 굉장히 많고 깨닫는 것도 사실 많고 그러면 이제 PD를 꿈꾸셨고 네. 이제 좀 다양한 일들을 경험을 해보신 건데 지금은 이게 소방관으로 활동을 하고 계시잖아요. 네. 근데 어떻게 보면 제가 아는 기준에서는 이제 굉장히 이렇게 위험한 직업인데 어떻게 이 일을 하게 되신 걸까요? 이제 코로나 이후로 제 꿈도 사실 많이 바뀌었는데요. 네. 이제 코로나 이전에는 좀 해외를 돌아다니는 좀 보헤미안 같은 히피족이 되고 싶었었거든요. 사실 이런 나라 저런 나라 돌아다니면서 이제 뭐 여행 매거진 이런 거 쓰고 이렇게 원래 살고 싶었는데 코로나 이후로 완전 상황이 바뀌더라고요. 그렇구나. 네, 코로나 이후로 상황이 많이 바뀌면서 뭐 집 밖으로 못 나오는 사람들도 많고 뭐 아픈 사람들도 많고 뭐 이런 사람 저런 사람들이 많더라고요. 그 사이에 좀 뭔가의 전환점이 됐었던 것 같아요. 뭔가 한국에 남을 것인가 아니면 이제 해외에서 네, 계속 이렇게 해외에서 살 것인가를 생각하니까 뭐 부모님 저를 뒷바라지 해주시는 부모님들도 계시고 그리고 사실 제가 좋아하고 사랑하는 친구들도 있고 그러다 보니까 쉽게 이 나라를 떠날 수가 어려우셨구나. 그래서 이제 소방관이라는 직업을 선택하셔서 네, 하신 뭐 건가요? 소방관, 네, 소방관 많은 직종 중에서 소방관을 택했던 이유는 사실 제가 또 정적인 직업은 또 제 스타일은 또 안 맞고 네. 좀 그래도 살아가는 삶 자체에서 의미 있는 직업을 조금 네, 해보고 싶다라는 생각을 많이 했었거든요. 근데 그런 생각을 하기가 어려운데 그 뭔가 이 일에 대해서 이렇게 도전적으로 뛰어들어서 사실 이렇게 누구나 쉽게 선택할 수 없는 직업에 그런 마음을 가지고 접근한다라는 거는 굉장히 어렵거든요. 제가 만약에 동찬님 입장이었으면 저는 선택을 하기를 되게 힘들어했을 것 같아요. 뭐 그렇게 뭐 생각하실 수도 있는데 뭐 사실 이렇게 소방관이 위험한 일도 많이 하고 뭐 위험한 장비라든지 이런 걸 많이 다루는 직업이잖아요. 1초 네. 1분이 급박한 상황에 처하기도 하고 뭐 그런 뭐 위험도 있지만 이제 이렇게 이런 일들을 하면서 나름의 보람을 뭐 찾는 것 같아요. 사실 저도 네. 소방을 선택한 거에 대해서는 사실 그냥 워낙 즉흥적이었고 좀 그냥 성격에 맞는 걸 하고 싶었는데 성격에 맞는. 네. 근데 이번에 일을 하다 보니까 그런 명예로운 직업이구나 아니면 다른 남들을 위해서 이렇게 하는 이런 직업 자체가 굉장히 소중하고 의미가 있는 직업인 것 같다라는 생각을 전 일하면서 그런 의미를 찾았거든요. 그러면서 일하면서 오늘 주제와 같이 이렇게 소소한 행복을 찾아 나가면서 이렇게 그렇죠. 뭐 저희도 행복하겠지만 저희를 통해서 남들의 행복을 또 지켜줄 수가 있는 거니까.
역시 프로 행복러가 맞으시네요. 네. 그 인터뷰를 하면서도 이제 동차님이 참 대단하고 멋지신 분이라고 생각을 했었는데 이렇게 방송을 통해서 이렇게 이야기를 나눠보니까 정말 대단하시고 멋지신 분이라는 걸 다시 한 번 더 느낄 수 있었습니다. 그 동차님, 저희 오늘 주제가 행복이신 건 알고 계시죠? 행복인 건. 네, 알고 있죠. 네. 그러면 이제 우리가 행복에는 저 거창한 행복도 있을 수 있지만 이렇게 작은 행복들이 있잖아요. 일상생활에서. 소확행이라고 하죠. 그렇죠. 그런 걸 소확행이라고 하죠. 그러면 우리 프로 행복러 동차님께서는 쉬는 날 보통 무엇을 하면서 이렇게 시간을 보내시나요? 요즘에 좀 관심 있는 관심사나. 저는 요즘에 뭐 음악이랑 운동은 항상 이제 삶의 일부이고요. 네. 요즘에 좀 해보고 싶은 것들은 뭐 수영이라든지 수영. 아니면 이제 뭐 노래 말고 뭐 춤이나 오, 그러니까 이- 춤이요. 음악 쪽으로 하나 뭔가 해보고 싶다라는 아, 생각이 들더라고요. 들어보니까 이게 동차님이 약간 몸을 이렇게 쓰는 활동들을 좀 아. 좋아하시는 것 같아요. 그래서 제가 뭐 한시도 가만히 있는 스타일은 아니라서 그러시구나. 아, 그러면은 프로 행복로 동차님께서 이렇게 또 운동도 많이 하시고 하시는데 그럴 때 이제 우리 동차님의 일상에 이렇게 텐션을 올려주는 노래들을 준비를 해주셨어요. 저희 네. 방송을 위해서. 어떤 곡일까요? NSW 윤의 Love My Life, 신스의 나침반입니다. 아, 네. 네, 동차님께서 추천해주신 NSW 윤의 Love My Life와 신스의 나침반 듣고 오실게요. Plenty nice, got me crazy. 못했지 내가 바라던 삶 난 나를 괴로워 포기하지 말으니까 죽더라도 keep going 생겨낼 건 그야말로 형제옥 사랑이 끊이진 감당을 못 실이 돼버린 내꿈 말은 대로 왔고 또 막지 못했지 내가 바라던 삶 난 나를 괴로워 포기하지 말으니까 죽더라도 keep going 생겨낼 건 그야말로 형제옥 사랑이 끊이진 감당을 못 실이 돼버린 내꿈 I love my life I love my life 말은대로 왔고 또 막지 못했지 내가 바라던 삶 난 나를 괴로워 포기하지 말으니까 죽더라도 keep 다 going 3년 전에 원래 택시 타고 일선 너를 향했던 고맹이 That's me what did I say 3년이면 빅보이 한국을 대표해 그리고 더 기댈게 어떻게 되긴 그렇게 됐지 생각대로 말하고 말대로 행동해 그게 법칙 하나만 명심 팀이 없어 너도 없지 I'm a pop star no rap star big cream like a pasta But when I love I'm a gangster break your heart into two pieces Bang with a pistol beat go faster 힙합 아니지만 NSW 때문에 또 I'm in a booth 사랑으로 돼 모두가 잘 되기 진심으로 배워왔고 또 막지 못했지 내가 바라던 삶 난 나를 괴로워 포기하지 말으니까 죽더라도 keep going 생겨낼 건 그야말로 형제옥 사랑이 끊이진 감당을 못 실이 돼버린 내꿈 I love my life I love my life 말은 대로 왔고 또 막지 못했지 내가 바라던 삶 난 나를 괴로워 포기하지 말으니까 죽더라도 keep going 멈춘 건 날 red option 날 미워해도 넌 알아 I'm flopping 날 사랑해줬다면 두 배로 갚을 거야 I'm here to play 다 기억해 Shawty you know my way 나 어디지 you know I'm the man Fan of this shit 들어도 I'm here to stay I get on my knees and I pray 말들한테는 이제는 goodbye 시간 없어 이제는 말해 I ain't got time This shit ain't easy I'm mixing the honey I'm finna just get you off my mind Life is a movie so fuck what they say 누구를 뜻하지 my blame I'm still on the low but I'm finna just get off the pie You're right today 말은 대로 왔고 또 막지 못했지 내가 바라던 삶 난 나를 괴로워 포기하지 말으니까 죽더라도 keep going 생겨낼 건 그야말로 형제옥 사랑이 끊이진 감당을 못 실이 돼버린 내꿈 I love my life I love my life 말은 대로 왔고 또 막지 못했지 내가 바라던 삶 난 나를 괴로워 포기하지 말으니까 죽더라도 keep going
뒤돌아보지 말고 가 지금이 마지막 길을 헤맬 때 저 말들이 되어줬지 내 나침반 현실이 날 막았지만 끝까지 달려갔지 난 시작은 늦었지만 지금 내 앞을 봐 한 번도 틀린 적 없던 나침반 앞을 걸어 one way 눈 감고도 잘 걸어 앞이 원해 날 흔들던 말들은 뒤로 보내 늘 그래왔던 것처럼 걸어 one way 앞을 걸어 one way 수많은 질문 끝에 내가 한 선택 실패할 가능성이 왜 없다고 덧대 꿈도 좋지만 취미로 하는 게 어때 난 덫에 걸려 내 걸어 가끔 정체 먼저 자리 잡은 친구들의 텃세 이죽기 싫어 늘어만 가는 내 처세 내가 할 수 있는 거라고는 여태 온 시간들이 헛되지 않게 믿음 못해 가지 말라고 했던 말들의 이유를 알았지만 나는 꼭 봐했어 결과가 어떻든 내 삶에 떳떳하게 남고 싶어 두렵다고 시작 안 아파해 죽고 싶을 만큼 내 노력을 다해 더 내려놓고 싶을 때쯤 희망을 봤네 끝까지 놓지 않았던 나에게 감사해 무너진 하늘에 솟아났다고 말해 흐렸던 하늘에 쏟아져 내리지 해 걱정만 시키던 내 이젠 걱정 없이 시켜 매일 가족들 배부른 것만 봐도 안 먹어도 돼 걸어온 만큼만 참을 또 걸어가야 하지만 지금까지 해내왔던 경험들이 되어줄 테니 내 나침반 더는 고민 안 해 세상의 기준에 안 맞게 느려도 오직 방향은 한개 결국 원하는 곳에 도착해 뒤돌아보지 말고 가 지금이 마지막 길을 헤맬 때 저 말들이 되어줬지 내 나침반 현실이 날 막았지만 끝까지 달려갔지 난 시작은 늦었지만 지금 내 앞을 봐 한 번도 틀린 적 없던 나침반 앞을 걸어 one way 눈 감고도 잘 걸어 앞이 원해 날 흔들던 말들은 뒤로 보내 늘 그래왔던 것처럼 걸어 one way 앞을 걸어 one way okay. 내가 걸었던 거리는 모두 정답이 아니었어 점점 커지는 머리는 현실에 재촉해서 남조지 앞에던 나 또한 네가 어떻게든 안 미치고 내겐 나 똑같이 예전이나 지금이나 내 선택들은 항상 끝에 열거나 난 땅을 볼 시간도 없어 항상 앞을 봐야 해 나보다 거칠은 얘기를 왜 해 넌 위로 봐야 해더 위로 가 하나님께 내 성공을 알려야 해좀 지나갈게 난 만족 못해 난 말을 못 믿어 이거 뭐 상남자 튀김 다 조가로 탑승이 내 수입 나 좋지 않아 돈 좋게 하는 거지 더 이게 쌈짓도 말고 큰 돈을 버는 법이 한참 남았지 아직 일은 아침 100억 벌 거야 30까지 사실 더 벌겠지만 그땐 비밀이 많겠지 right 많은 걸 이루고 있고 다 내 손으로 직접 했지 다 앞으로 할 것들 다 내 힘 아닌 것 없어 전부 다 앞만 보고 달리다 뒤를 돌아본 순간 오르막길 걸은 날 지금 하나 챙겨 뒤돌아보지 말고 가 지금이 마지막 길을 헤맬 때 저 말들이 되어줬지 내 나침반 현실이 날 막았지만 끝까지 달려갔지 난 시작은 늦었지만 지금 내 앞을 봐 한 번도 틀린 적 없던 나침반 앞을 걸어 one way 눈 감고도 잘 걸어 앞이 원해 날 흔들던 말들은 뒤로 보내 늘 그래왔던 것처럼 걸어 one way 앞을 걸어 one way 네, 우리 동차님께서 추천해주신 NSW 윤의 Love My Life 신스의 나침반 듣고 오셨습니다. 오늘 저희가 행복을 주제로 이야기를 나누고 있고 우리 동차님 모셔서 이렇게 많은 이야기들을 나누고 이렇게 동차님의 멋진 랩까지 이렇게 들어보는 시간을 가져봤는데 마지막으로 우리 동차님께서 생각하는 행복이란 어떤 걸까요? 이게 어떻게 보면 뭐 심오한 말일 수도 있고 뭐 가벼운 말일 수도 있는데 하루를 잘 사는 거라고 저는 생각을 하거든요. 하루를 잘 사는 거. 네. 이게 진짜 오늘 우리가 말했던 소소한 행복과 뭐 가장 가까운 가장 가깝겠죠. 답이 아닐까 생각을 합니다. 그 하루를 열심히 잘 사는 것. 뭐 열심히 사는 것도 뭐 행복하게 사는 방법일 수 있겠지만 사람마다 사실 행복한 그렇죠. 기준이 다 다르잖아요. 다 다르죠. 네. 뭐 하루를 잘 산다는 게 누구한테는 어떤 피곤한 사람들한테는 뭐 하루 종일 자는 게 뭐 행복한 삶일 수도 있고 이제 열정이 뭐 저희 같이 열정이 많은 사람들은 이것저것 많이 해야 또 행복한 삶이잖아요. 네.
동차님의 앞으로의 좀 행복한 삶을 위해서 저 김나연도 응원을 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 이 시간 행복을 주제로 이야기 나눠봤고요. 여러분, 행복에는 특별한 것이 없는 것 같습니다. 진정한 행복은 아주 보통의 행복이 아닐까요? 오늘 함께 해주신 게스트 이동찬님에게 정말 감사드리고요. 김나연의 남의 블루스 다음 주에도 더 좋은 이야기들로 찾아오겠습니다. 지금까지 91.9MHz 김나연의 남의 블루스였습니다. 기분이 째져 에이 who's the best dresser 환경 100m 누가 제일 튀어 잘 되면 셀럽 못 되면 평생 위셀러 내 개성은 시대를 안타커스 나는 새삥 모든 게 다 새삥 옷에 엿을 걸쳐도 브랜드 묻는 데이 I'm too sexy 헌집 두 곳에 프리미엄이 붙어 2배 3배 4배 yeah 나는 새삥 11년째 freshman 유명세를 거둬 현찰 대신 스펙을 스택스킨 You're not selfish 남의 맘만 selfish 난 취향을 감춰 그래 내 second 칸은 수수께끼 쇼앤 푸베 심보 넌 볼 수 없는 임금 The king is back 다시 거시고 한만영 그래도 근본은 절대 못사 눈팅으로 배운 너의 street fashion 뚜까 배고파 기분이 째져 에이 who's the best dresser 반경 100m 누가 제일 튀어 잘 되면 셀럽 못 되면 평생 리셀러 내 개성은 시대를 안타커스 나는 새삥 모든 게 다 새삥 옷에 옷을 걸쳐도 브랜드 묻는 데이 I'm too sexy 헌집 주고 새집 프리미엄부터 2배 3배 4배 yeah 하마나 오늘도 미치게 하겠지 work 이유는 뻔하지 새로운 옷 하라니 위치 건마 하지마 건방 빌린 게 티나서 bro 이제 여름이 오니까 준비해내 목에다 채워질 라이스 체인 1, 2, 3, 4를 세는 것도 지겨워 man you think I love my hate want a new change 우리 엄마는 생일마다 새 가방이 생기지 신기록 게이지 우린 없어 배시 나는 매일 새시 Thought I really came from zero 그래서 두 배로 책임을 가진 삶은 생각보다 괴로워 언제나 let's go hard 내 옷은 새로워 난 운전할 때마다 맨 앞이라 외로워 Yeah I'm 모셔 drip check 내 옷들은 늘 세팅 아무도 못 말려 나란 바닥 너무 shaking 멈출 수 없어 난 살아야 stay 안전모를 썼던 나는 절대 못해 기분이 째져 에이 who's the best dresser 반경 100m 누가 제일 튀어 잘 되면 셀럽 못 되면 평생 리셀러 내 개성은 시대를 안타커스 나는 새삥 모든 게 다 새삥 옷에 옷을 걸쳐도 브랜드 묻는 데이 I'm too sexy 헌집 주고 새집 프리미엄부터 2배 3배 4배 yeah 나는 새삥 모든 게 다 새삥